خوش آمدید۔ آج ہم امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے ایک بہت ہی خاص پہلو پر غور کر رہے ہیں، ان کی عرفانی گہرائی۔ ہمارے پاس محمد لیجنڈ ہاؤزن کا ایک مضمون ہے جو اس موضوع پر بات کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری کھوج کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عرفان اصل میں ہے کیا۔ اکثر اسے ایک بہت آپ کہہ لیں تجریدی، شاید فلسفیانہ خیال سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ جی، ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فکر اور عملی زندگی میں اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں، اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام کو اس میدان کا سرچشمہ کیوں مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ عرفان، جیسا آپ نے کہا، محض کوئی خیالی اڑتا ہوا تصور نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو اسلامی عقائد اور روحانی زندگی کے بالکل مرکز میں ہے۔ اچھا، آج ہم اسی عرفان لفظ کے معنی، اس سے جڑے ہوئے تصورات، جیسے خدا کی وہ براہ راست باطنی پہچان یعنی معرفت، اور سب سے بڑھ کر امام علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں اس کی عملی شکل کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ عرفان سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ علم کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر عرفان کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، لیکن یہ عام والا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص، گہری اور کہہ لیں کہ براہ راست اندرونی معرفت۔ جی، باطنی معرفت، اور پھر اس معرفت تک پہنچنے کا راستہ بھی۔ یہ دراصل خدا کی ذات کی حتمی پہچان کی ایک جستجو ہے۔ کبھی کبھی اس کے لیے تصوف کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، حالانکہ ان میں کچھ باریک فرق بھی بتائے جاتے ہیں۔ ایک اہم بات جو ماخذ واضح کرتا ہے نا، وہ یہ کہ اسلامی عرفان کو ابتدائی عیسائی گنوسٹسزم سے بالکل الگ سمجھنا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ گنوسٹسزم میں اکثر مادے کو، مطلب دنیا کو برا یا کمتر سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلامی عرفان کائنات اور مادے کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ خدا کی نشانیوں، اس کی آیات سمجھ کر دیکھتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ صرف روح کی پرواز نہیں، بلکہ پوری کائنات کو خدا کی پہچان کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ عرفان یا تصوف اسلام میں کوئی بعد کی چیز ہے، یا اس کی جڑیں شروع سے ہی، مطلب اسلام کے آغاز سے ہی موجود تھیں؟ جی، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کے حوالے سے ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ عرفان اور تصوف دراصل اسلام کا مغز اور اس کی روح ہیں۔ اسلام کا مغز اور روح؟ جی، جو قرآن اور سنت نبوی سے ہی پھوٹتے ہیں۔ یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں، اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے الہامی مذاہب میں بھی خدا کی محبت، اطاعت، باطنی صفائی جیسے مشترک پہلو ملتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عرفان یا تصوف کے نام پر جو کچھ بھی کیا جائے وہ ٹھیک ہی ہو۔ کچھ چیزیں بدعت بھی ہو سکتی ہیں، کچھ جائز اضافے ہو سکتے ہیں، اور کچھ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن پر اسلام شروع سے ہی زور دیتا آیا ہے۔ تو بنیاد تو بالکل اسلامی ہے، یعنی جڑیں پران و سنت میں ہی ہے۔ اچھا، ماخذ میں علم کی دو قسموں کا ذکر ہے، علم حضوری اور علم حصولی۔ یہ سننے میں تھوڑے ٹیکنیکل سے لگتے ہیں، کیا آپ انہیں آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل۔ دیکھیں، علم حضوری یعنی نالج بائی پریزنس وہ علم ہے جو آپ کو کسی چیز کی موجودگی میں براہ راست تجربے سے حاصل ہو۔ براہ راست تجربہ؟ جی، جیسے آپ چینی چکھیں تو اس کی مٹھاس جانتے ہیں، آپ کو مٹھاس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ہے علم حصولی یعنی ایکوائرڈ نالج۔ یہ وہ علم ہے جو آپ تصورات، الفاظ یا دوسروں کے بتانے سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی آپ کو بتائے یا آپ کتاب میں پڑھ لیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، آپ کو مٹھاس کا تصور ملتا ہے، براہ راست تجربہ نہیں۔ عرفان میں یہ دونوں ہی شامل ہیں، لیکن اصل ہدف، اصل زور علم حضوری پر ہے۔ عارف وہ شخص ہے جو خدا کا براہ راست حضوری علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر لیتا ہے۔ تو عرفان کی اصطلاح جو ہے وہ اس براہ راست علم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس علم تک پہنچنے کے راستے کے لیے بھی، اور اس سے متعلق جو نظریاتی بحثیں ہیں ان کے لیے بھی۔ تو گویا عرفان صرف جاننا نہیں، بلکہ ایک طرح سے ہو جانا یا براہ راست محسوس کرنا ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی، ایک گہری سطح پر محسوس کرنا۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ عرفان کو حکمت کی طرح دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، نظری اور عملی۔ جی ہاں، نظری عرفان، تھیوریٹیکل عرفان میں آپ کہہ
कह लें कि वजूद क्या है, कायनात क्या है, खुदा और मखलूक का ताल्लुक क्या है, इन जैसे मौज़ूआत पर गहरी अक़ली और रूहानी बहसें शामिल हैं, जैसे मशहूर सूफ़ी इब्न अरबी के अफ़कार का मुताला वगैरह। ठीक। जबकि अमली इरफान, प्रैक्टिकल इरफान, जैसे तसव्वुफ़ भी कहते हैं, सीरो सलूक यानी रूहानी सफ़र भी कहते हैं, या फ़िक्र भी कहते हैं। फ़िक्र यानी अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी का गहरा एहसास। जी। तो ये अमली इरफान जो है, ये वो असल रास्ता है, वो अमली रियाजत है, वो मुजाहदा है जिस पर चलकर इंसान अपने नफ्स को पाक करता है और जाहिर से बातिन की तरफ जाता है, खुद ही से खुदा की तरफ सफ़र करता है। अच्छा, तो ये असल सफ़र है। जी, इस रास्ते के मुसाफिर को सालिक या फ़कीर कहा जाता है। ये दिल के आईने को आप कह लें मुजाहदे और जिक्र से साफ करने का अमल है, ताकि वो इलाही हक़ाइक़ को मुनक्किस कर सके। अब समझ में आया कि ये सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं, ये तो एक पूरा अमली निज़ाम है। तो अब अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ आएं, माखिज़ कहता है कि तमाम मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया, उनसे गहरी अक़ीदत रखते हैं और तकरीबन तमाम बड़े सूफ़ी सिलसिले अपना रूहानी शजरा उन तक पहुँचाते हैं। उनकी शख्सियत में ये इरफान कैसे नज़र आता है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस हवाले से बहुत मुनफरिद है। सुन्नी उन्हें चौथे खलीफा राशिद और हिदायत याफ्ता रहनुमा मानते हैं। शिया उन्हें पहला इमाम, मासूम और कामिल तरीन इंसान समझते हैं। जी। और सूफिया की अजीम अक्सरियत, जैसा आपने फरमाया, उन्हें अपने रूहानी सिलसिले का सरचश्मा करार देती है। 5वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, अली बिन उस्मान हिजवेरी। कश्फुल महजूब वाले? जी, कश्फुल महजूब के मुसन्निफ। वो लिखते हैं कि तसव्वुफ के उसूलों और मशकों में इमाम अली का मकाम बहुत ही बुलंद है। वो एक और मशहूर सूफी जुनैद बगदादी का कौल नकल करते हैं कि उसूल यानी तौहीद वगैरह और मसाइब बर्दाश्त करने में अली हमारे शेख हैं। हमारे शेख हैं? जी। और ख़ुद हिजवेरी इमाम अली का एक कौल नकल करते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने खुदा को कैसे पहचाना, तो फरमाया, मैंने खुदा को खुदा के ज़रिए पहचाना, और जो खुदा नहीं है उसे खुदा के नूर से पहचाना। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये बराह रास्त इल्म हुजूरी की तरफ कितना वाज़ेह इशारा है। गोया इनका इल्म किताबी नहीं था, बल्कि बराह रास्त मुशाहिदे पर मबनी था। अच्छा, अजीम सूफी शौरा जैसे अत्तार और रूमी ने भी तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जी बिल्कुल। अत्तार निशापुरी उन्हें अमीरुल मोमिनीन हैदर कहकर मुखातिब करते हैं। उनकी बेमिसाल सखावत का जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पर वो 3 रोटियों वाला मशहूर वाक़या, जिसका इशारा कुरान में भी मिलता है। जी जी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का हवाला भी देते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। जी। और उनके फ़िक्र यानी दुनिया से बेनियाजी और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल। फिर मौलाना रूमी हैं, वो अपनी मसनवी में कहते हैं, अली से अमल का इखलास सीखो, जान लो कि शेर हक हर फरेब से पाक था। रूमी इस नुक्ते पर बहुत जोर देते हैं कि इमाम अली ने अपनी मैं, अपनी अना, अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया था और वो सरापा खुदा की रजा का आलाकार बन गए थे, यानी खुद ही से पाक। बिल्कुल। उनकी शख्सियत का एक और बहुत अहम पहलू फतूवत है, यानी जवान मर्दी, ईसार, बहादुरी, कमज़ोरों की हिमायत। वो मशहूर आसमानी निदा जो जन में आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जी, कोई जवान मर्द अली जैसा नहीं, कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी नहीं। बिल्कुल, ये इसी फतूहत की तरफ इशारा है। सूफिया के नज़दीक तो उनकी तलवार जुल्फ़िकार के 2 धारे महज लोहे के नहीं हैं, बल्कि जिक्र यानी खुदा की याद और फ़िक्र यानी गौर व फ़िक्र की अलामत हैं। सुभान अल्लाह। ये तो तारीख़ी और दूसरे बुज़ुर्गों के हवाले हुए। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के अपने अक़वाल या ज़िंदगी के वाक़यात से उनके इरफान की झलक कैसे मिलती है? नहजुल बलागा और दूसरी किताबों में यकीनन बहुत मवाद होगा। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा है। एक वाक़या जो बहुत मशहूर है और उनके इरफान की गहराई को एकदम वाज़ेह कर देता है, वो ये है कि जब उनसे पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपने रब को देखते हैं जब आप इबादत करते हैं? जी। तो जवाब दिया, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसे मैं देख ना सकूं। अल्लाह अल्लाह। पूछने वाला तो हैरान रह गया। पूछा कि कैसे देखते हैं? तो फरमाया, आंखें उसे जाहिर में नहीं देख सकती, लेकिन दिल उसे ईमान की हकीकतों से देखते हैं। दिल की आंखें? जी, ये साफ तौर पर दिल की बसीरत यानी इल्मे हुजूरी की बात है।
جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو وہ ان حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے جو عام آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو معرفت کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اور ان کا وہ قول بھی تو بہت مشہور ہے کہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی شاید اسی گہرے باطنی علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اسی انتہا درجے کے یقین اور مشاہدے کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ وجہ اللہ یعنی اللہ کے چہرے یا رخ کے بارے میں سوال سے متعلق ہے۔ اچھا؟ امام علی نے آگ منگوائی اور اسے جلایا، پھر پوچھا اس آگ کا چہرہ رخ کس طرف ہے؟ سائل نے کہا ہر طرف ہے۔ ہر طرف؟ جی۔ فرمایا دیکھو یہ آگ جو مخلوق ہے اس کا کوئی ایک رخ متعین نہیں، تو اس کے خالق کا تصور تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم جدھر بھی رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت 2.115 کا حوالہ دیا۔ یہ مثال کے ذریعے ایک نہایت گہرے دقیق روحانی نقطے کو سمجھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ وہ واقعی انوکھا انداز ہے، اور ان کی وہ مشہور گفتگو جو ان کے ایک خاص شاگرد کمیل بن زیاد کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی تو کہتے ہیں عرفان کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ جی، وہ گفتگو تو بہت ہی گہری اور خاص ہے۔ جب کمیل نے بہت اصرار سے حقیقت کے بارے میں پوچھا تو امام نے پہلے تو ٹالا، پھر چند جملوں میں جواب دیا جو بظاہر بہت مختصر ہیں مگر اپنے اندر سمندر رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ فرمایا حقیقت کیا ہے؟ جلال صباحات، اللہ کی عظمت و پاکیزگی کی تجلیات کا ظاہر ہونا بغیر کسی اشارے کے۔ پھر کچھ مزید وضاحتیں فرمائیں، جیسے وہم کا مٹ جانا، معلوم یعنی حق کی بیداری کے ساتھ پردے کا ہٹ جانا، راز پر غلبہ پا جانے کی وجہ سے، احدیت کی کشش، توحید کی صفت کے سبب۔ یہ تو بہت ہی گہری باتیں ہیں۔ جی، اور آخر میں فرمایا کمیل چراغ بجھا دو، اب صبح طلوع ہو چکی ہے، یعنی جب حقیقت کا سورج نکل آئے تو پھر ظاہری علم کے چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، یہ گفتگو تو واقعی بہت گہری ہے، اور شاید پوری طرح سمجھنا بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان نہیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ عرفانی علم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کوئی اسے سمجھنے یا برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے سینے میں علم کا سمندر موجزن ہے، کاش مجھے کوئی ایسا مل جاتا جو اسے اٹھا سکتا۔ کاش کوئی مل جاتا۔ جی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی خاص باتیں، ان کی حدیث کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت صرف 3 طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے: مقرب فرشتے، بھیجے ہوئے نبی، یا وہ مومن جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خاص طور پر پرکھ لیا ہو۔ تو اگر یہ علم اتنا خاص اور اتنا گہرا ہے تو اسے حاصل کرنے کا عملی راستہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سیر و سلوک کیسے کیا جائے؟ ماخذ میں فیض کاشانی کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ نقل کیا گیا ہے۔ اس میں وہ اللہ کے محبوب بندے کی صفات بیان کرتے ہوئے عملی راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا بندہ وہ ہے جس کی اللہ اس کے اپنے نفس کے خلاف مدد کرتا ہے۔ نفس کے خلاف مدد؟ جی، مطلب وہ اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ آخرت کے غم سے آگاہ ہوتا ہے اور خدا کے خوف کا لباس پہن لیتا ہے، پھر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جلتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کو، شہوت کو ترک کر دیتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ، ساری کوشش صرف ایک مقصد یعنی اللہ کی رضا پر لگا دیتا ہے۔ وہ گمراہی اور گمراہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کے دروازے کھولنے والا اور برائی کے دروازے بند کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ راستہ دیکھ لیتا ہے اور اس پر چل پڑتا ہے، چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ یقین کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو سورج کی روشنی کی طرح بالکل واضح ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس راستے کی جو بنیادی ستون ہے وہ تقوی ہے، دنیا سے بے رغبتی، عبادت، اللہ کی اطاعت، اچھے اخلاق اپنانا، اور سب سے بڑھ کر خود کو پہچاننا اور اپنے نفس کو پاک کرنا۔ بالکل، اور دل کو مسلسل اللہ کی یاد یعنی ذکر اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر سے منور رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا بھاری پن لطافت میں اور سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ سختی نرمی میں بدل جاتی ہے؟ جی، تب اس کے لیے معرفت کی ایک بجلی چمکتی ہے،
जो रास्ता रोशन कर देती है और उसे सलामती के दरवाजे तक पहुंचा देती है। वो अपने दिल को इस्तेमाल करता है और अपने रब को राजी कर लेता है। दिल को इस्तेमाल करता है जी, और उनका वो मशहूर कौल भी इसी अमली पहलू को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है। इल्म आसमानों से नाजिल नहीं होता, ना जमीन से उबलता है, बल्कि इल्म तुम्हारे दिलों में पोशीदा एक फितरी सलाहियत है। खुद को रूहानी लोगों के आदाब से आरास्ता करो तो ये तुम पर जाहिर हो जाएगा। रूहानी लोगों का आदाब, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन क्या ये रास्ता हमेशा आसान रहा है? तारीख में तो कुछ इख्तिलाफात भी नज़र आते हैं। माखज़ में कुछ तनाज़ात का भी जिक्र है। ये इरफान और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुताल्लिक क्या इख्तिलाफात रहे हैं? जी, ये भी एक हकीकत है। तारीख में ख़ास तौर पर अगर हम शिया इल्मी दुनिया में देखें तो फुक़हा जो शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम पर ज़्यादा जोर देते हैं और बाज़ उर्फ़ा या सूफिया जो बातनी तजुर्बे और रूहानियत पर जोर देते हैं के दरमियान कभी कभी कुछ तनाव रहा है। अच्छा। सफ़ी दौर में इसकी कुछ सियासी वजूहात भी थीं। कुछ सूफी ग्रोहों पर या दरवेशों पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो खुद को इतना रूहानी तौर पर बुलंद समझने लगे हैं कि शरीयत की पाबंदी को शायद ज़रूरी नहीं समझते। इससे फिर फुक़हा उमूमी तौर पर सूफिया के बारे में मोहतात हो गए। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि ज़्यादातर मोतबर उर्फा और सूफिया हमेशा इस बात पर कायम रहे कि शरीयत बुनियाद है और तरीक़त यानी रूहानी रास्ता उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। जैसा कि एक बड़े आलिम हैदर आमली ने कहा, शरीयत के बगैर तरीक़त नहीं, शरीयत बुनियाद है। जी। एक और मसला इल्म के मुख्तलिफ दर्जात का है। जो लोग रूहानी तौर पर बुलंद मकाम पर होते हैं, उनके तजुर्बात और उनकी बातें बाज़-औक़ात निचले दर्जे वालों की समझ से बालातर हो सकती हैं। सही। इससे कभी गलतफहमी पैदा होती है या बाज़-औक़ात गुमराह लोग इसे अपनी गलतियों के लिए बहाना भी बना लेते हैं। यहाँ अक्ल की अहमियत सामने आती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तो नहजुल बलागा में बार बार अक्ल को इस्तेमाल करने और इससे काम लेने पर जोर दिया है। जी बिल्कुल। उनके नज़दीक तो अंबिया का एक काम ही लोगों की अक्ल के दफीनों को उभारना था। अलबत्ता ये भी समझना चाहिए कि अक्ल के भी दर्जात हैं। गहरी रूहानी अक्ल आम या सतही अक्ल के जो दुरुस्त नताइज हैं उन्हें रद्द नहीं करती, बल्कि उनसे आगे देखती है। ये भी अहम नुक्ता है। फिर खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी विलायत के तसव्वुर पर भी मुख्तलिफ आरा रही हैं। विलायत से मुराद उनका अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खास कुर्ब और मोमिनीन पर उनकी रूहानी और मानवी रहनुमाई है। जी। कुछ लोगों ने गुलू किया, इंतहा पसंदी की और उन्हें नाउज़ बिल्लाह खुदाई सिफात से मुतसफ कर दिया, जिसकी खुद इमाम अली और बाकी आइम्मा ने भी बहुत सख्ती से मजम्मत की है। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी विलायत को महज एक तारीखी या सियासी हैसियत तक महदूद कर देते हैं। इमाम का अपना कौल इसमें बेहतरीन रहनुमाई करता है। फरमाया, मुझे रुबूवियत यानी खुदा होने के मकाम से नीचे रखो, फिर मेरे फजाइल में जो चाहो कहो। बहुत वाज़ेह बात है। जी। इसी तरह तसव्वुफ में इंसान कामिल का तसव्वुफ ख़ास तौर पर इब्न अरबी के यहाँ भी एक अहम बहस रही है, जिसमें कामिल इंसान को कायनात का मरकज़ और खुदा की सिफ़ात का कामिल मज़हर समझा जाता है और इमाम अली अलैहिस्सलाम को उसका अव्वलीन और कामिल तरीन नमूना माना जाता है। ये तो बहुत सी जहतें सामने आ गईं। अगर हम इस सारी गुफ्तगू का इस जायजे का निचोड़ निकालना चाहें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के इरफान की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं? बिल्कुल। इस तफसीली गुफ्तगू और माखज़ की रोशनी में चंद अहम नुकात ये बनते हैं। पहला तो ये कि इरफान सिर्फ कोई नज़रियाती चीज़ नहीं, बल्कि खुदा के बराह रास्त हजूरी इल्म यानी तजुर्बे और हसूली इल्म यानी तसव्वुर दोनों पर मुश्तमिल है, और ये इस्लाम की रूह और जड़ से निकला है। ठीक है। दूसरा, इसका रास्ता शरीयत की पाबंदी के साथ जाहिर से बातिन की तरफ सफर करना है, यानी सैर सुलूक, जाहिर से बातिन। जी। तीसरा, इमाम अली अलैहिस्सलाम इस रास्ते के इमाम हैं, कामिल तरीन नमूना हैं जिन्होंने मारिफत की गहराइयों को पाया, और वो तमाम रूहानी मुसाफिरों यानी सालिकीन के लिए रहनुमा हैं। बेशक। चौथा, उनका इरफानी इल्म उन्हें अल्लाह के अस्मा और सिफात का कामिल मजहर बनाता है। उनकी जिंदगी इल्म, हिकमत, शुजात, अदालत, तकवा हर चीज का अमली नमूना थी। जी। पांचवा, इस रास्ते पर चलने के लिए तकवा, दुनिया से बेरगबती, इबादत, इताअत, नफ्स की पाकीज़गी, खुद शनासी
और दिल को जिक्र व फिक्र से आबाद रखना लाजमी है। लाजमी है। छठा नुक्ता ये कि ये रास्ता बगैर किसी कामिल रहनुमा के पुरखतरा भी हो सकता है। अपनी इस्तेदाद से ज्यादा जानने की कोशिश या गलत रहनुमाई गुमराही का बाइस भी बन सकती है। तो राजदारी और तदरीज अहम है। एहतियात लाजिम है। बिल्कुल। और सातवां कि लोगों की रूहानी सलाहियत और इल्म हासिल करने की इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है, हर कोई एक ही सतह पर नहीं होता। वाकई ये एक इंतहाई गहरा और फिक्र अंगेज मौजू है। उम्मीद है इस गुफ्तगू से इरफान का ये तसव्वुर और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ये अजीम रूहानी पहलू, जो उन्हें सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि एक लाजवाल रूहानी पेशवा बनाता है, सुनने वालों पर मजीद वाज़े हुआ होगा। और आखिर में शायद सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद गौर कर सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म दिलों में एक फितरी इस्तेदाद है जिसे रूहानी लोगों के आदाब से जाहिर किया जा सकता है। जी। आज के इस दौर में जब हम मालूमात के एक सैलाब में घिरे हुए हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन हकीकी हिकमत, हकीकी दानाई शायद कमयाब होती जा रही है। ये तो है। तो सवाल यह है कि ये रूहानी आदाब आज के दौर में क्या हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं ताकि सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने के बजाय इल्म की हकीकी गहराई और उसकी जिंदगी बदल देने वाली ताकत तक पहुंच सकें। बहुत खूबसूरत सवाल। इसी गौर तलब नुक्ते के साथ हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के इरफान पर इस जायजे के इख्तिताम को पहुंचते हैं।